سب سے پہلا دھرم یا مذہب کون سا ہے، اسلام یا ہندو دھرم؟ اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہیں، اس دنیا میں ہندو دھرم اور بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور یہ ہندو دھرم کیسے وجود میں آیا، اور اس کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک کتنے انبیاء کرام کو ہندوؤں کی طرف مبعوث فرمایا گیا، اور آج کے دور کے ہندو حقیقی طور پر کس نبی کی امت ہیں، اور ہندوؤں کے حقیقی پیشوا کلکی اوتار سے کون سے نبی مراد ہیں، اور کیا ہندو بھی جنت میں جائیں گے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کو مکمل طور پر اس بات کا علم ہو جائے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا مذہب یا دھرم کون سا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس زمین کو تخلیق فرمایا اور اس زمین پر جس انسان کو بھیجا ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور سچے مسلمان ہیں۔ اس طرح اس زمین پر قدم رکھنے والا پہلا انسان مسلمان ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے نبی اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام ہیں۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور اسلام سے سرفراز فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شیس علیہ السلام کے دور سے ہی کفر و شرک کی ابتدا ہو چکی تھی، لیکن باقاعدہ طور پر بت پرستی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر باقاعدہ طور پر بتوں کو بنایا گیا اور بت پرستی کا آغاز کیا گیا۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کی ابتدا ہی اسلام سے ہوئی تو پھر آخر کار بتوں کو کس نے بنایا اور بت پرستی کا آغاز کس نے شروع کیا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے چند لوگ ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب رکھتے تھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور ولی تھے جن کے پاس لوگ بہت شوق اور محبت سے آیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب لوگ ان اولیاء کرام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تو ان کو عبادت کے اندر بہت زیادہ سکون اور لذت محسوس ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جن کی تعداد تقریباً 5 بتائی جاتی ہے، جن کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے تو لوگ ان کے پاس آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بہت زیادہ مشغول رہتے۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں کی عبادت میں کمی آنا شروع ہو گئی اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دور ہونے لگے۔ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ عبادت سے دور ہونے لگے اور ہر وقت ان کے غم میں مبتلا رہنے لگے، اور ایک دوسرے سے یہ شکایت کرنے لگے کہ ان نیک بندوں کے دور میں عبادت میں جو لذت حاصل ہوتی تھی اب وہ لذت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح شیطان نے جب ان لوگوں کے ایمان کی کمزوری کو دیکھا تو شیطان نے موقع غنیمت جان کر ان پر کڑا وار کر دیا۔ ایک دن شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کو عبادت کے اندر اسی طرح لذت حاصل ہونے لگے اور ان مرنے والے لوگوں کی کمی بھی محسوس نہ ہو تو میں تم لوگوں کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں جس سے ان لوگوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور عبادت کے اندر لذت بھی اسی طرح حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس طرح شیطان نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ ان مرنے والے لوگوں کے بت بنائے جائیں اور ان پر ان کے لباس ڈال دیے جائیں اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں رکھ دیا جائے اور ان کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس طرح عبادت کرنے سے ان لوگوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لذت بھی حاصل ہوگی۔ چنانچہ لوگوں کو شیطان کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ شیطان نے ان مرنے والے لوگوں کے بت بنائے اور عبادت گاہوں کے اندر رکھ دیے۔ اس طرح لوگ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے اور ان بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے۔ شروع میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ ان بتوں کو سلام کر کے اور ان کے ہاتھ پاؤں چوم کر واپس آ جاتے۔ اس طرح زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے لوگوں کو اس قدر گمراہ کر دیا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر صرف انہی کو سجدہ کرنے لگے اور اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے ان بتوں کی پوجا کر کے گھر واپس آ جاتے۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے ازلی دشمن نے دنیا کے اندر سب سے پہلے بتوں کو بنایا اور بت پرستی کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے بتوں کی پوجا کرنے کے اندر مبتلا کیا، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی اتنی عام ہو گئی کہ ہر نبی کے دور میں لوگ اس کفر و شرک میں مبتلا ہوا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بے شمار انبیاء کرام کو ان بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔
इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बुत परस्ती के हर दौर में अपने अंबिया कराम को मबऊस फरमाया। इस रुए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे हुए कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए और हर नबी ने अपने दौर में पाए जाने वाले बुत परस्तों को इस बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाया। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि आज के दौर के हिंदू किस नबी की उम्मत हैं और इन हिंदुओं के आखिरी पेशवा कल की अवतार से कौन से नबी मुराद है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम की रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया कराम को भेजा। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैंने हर कौम की तरफ नबी भेजा। कुरान पाक की इस आयत से बाखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में हर कौम की तरफ अंबिया कराम को भेजा। तो फिर हिंदुस्तान कैसे नबी से महरूम रह सकता है और हिंदू लोग किस तरह किसी नबी की उम्मत नहीं हो सकते। और हिंदू भी किसी न किसी नबी की उम्मत जरूर हैं। जैसा कि हिंदुओं की मशहूर मजहबी किताबों में एक खालिक व मालिक और जन्नत दोजक और आखिरत का तसव्वुर मौजूद है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में वाज़ेह तौर पर पेश गोइयां मौजूद हैं। संस्कृत और हिंदू मजहब के माया नाज प्रोफेसर, जो कि भारत की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने एक किताब तहरीर की है जिसका नाम कल की अवतार और हजरत मोहम्मद साहिब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रखा है। इस किताब की तहरीर के बाद पूरे भारत के अंदर तहलका मच चुका है और इस किताब का कई जुबानों में तर्जमा भी किया जा चुका है, जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित नहीं कर सके। इस किताब के अंदर उस प्रोफेसर ने उन तमाम तर पेश गोइयों को यकजा कर दिया जो कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखी हुई थी। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हिंदुओं का यह अकीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतार यानी पैगंबरों ने इस दुनिया में आना है, जिनमें से 9 अवतार यानी पैगंबर पिछले 3 युग यानी अदवार में आ चुके हैं और अब आखिरी दौर में यानी कल युग में कल की अवतार यानी आखिरी नबी ने आना है। जबकि हिंदुओं का यह अकीदा है कि जिस दौर के अंदर उस कल की अवतार ने आना है वो कई हजार साल पहले शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यही कल युग यानी दौर रहेगा। इसलिए हिंदू अब उस कल की अवतार या आखिरी मसीहा के मुंतजिर हैं, जिसकी खबर उनकी तमाम मुकद्दस किताबों में दी गई है। जैसा कि हिंदुओं की मशहूर किताब भगवत पुराण में लिखा है कि कल युग यानी आखिरी दौर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। यही वो दौर है जिस दौर में भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार भेजना है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि पैगंबर और अवतार 2 अलग अलग अल्फाज हैं, लेकिन इनके माना एक ही हैं, जिसका तसव्वुर हिंदू मजहब में मौजूद है। भगवत पुराण के श्लोक में कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, खानदान और वालदैन के बारे में कुछ यूं लिखा है कि वो कल की अवतार विष्णु यश यानी अब्दुल्ला के घर शंबल यानी मकाम अमन या मक्का के बड़े पर्वत खानदान में पैदा होंगे। प्यारे दोस्तों, हिंदुओं की किताब में लिखी इस पेशगोई के मुताबिक कल की अवतार यानी आखिरी नबी जहां पर पैदा होंगे उसका नाम शंबल होगा। हिंदुओं के मशहूर डॉक्टर वहद प्रकाश अपनी किताब में लिखते हैं कि शंबल के 3 मानी हैं। पहला ये कि शंबल उस मकाम को कहते हैं जो अमन की जगह हो, और दूसरा ये कि शंबल से मुराद वो मकाम जो पानी के करीब हो, और तीसरा ये कि ऐसा मकाम जिसकी तरफ लोग खींचे चले आएं। प्यारे दोस्तों, अगर इन मानी पर गौर किया जाए तो ये सब जानते हैं कि मक्का के अलावा कोई ऐसा मकाम नहीं जहां पर इतनी तादाद में लोग जमा होते हैं। और हिंदुओं की उस किताब में तहरीर दूसरी पेश गोई कि वो कल की अवतार उस शहर के बड़े मशहूर खानदान में पैदा होंगे, तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। और उस किताब में कल की अवतार के वालिद के नाम के बारे में जो पेशगोई की गई है कि उसका नाम विष्णु यश होगा। विष्णु यश की तारीफ हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में इस तरह बयान की गई है। विष्णु से मुराद खुदा का नाम है और यश का माना बंदा या गुलाम है, यानी विष्णु यश का मतलब होगा अल्लाह का बंदा। जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था, यानी अल्लाह का बंदा। और हिंदुओं की किताब कल की पुराण में ये पेशगोई भी तहरीर की गई है कि उस आने वाले आखिरी कल की अवतार की वालदा का नाम सोमती होगा। प्यारे दोस्तों, संस्कृत में सोमती के माना अमन या अमन वाली के हैं, जबकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम आमना यानी अमन वाली है। इस तरह हिंदुओं की मुकद्दस किताब के अंदर ऐसी बहुत सारी पेशगोइयां लिखी हुई हैं जो तमाम तर खसूसियात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में पाई जाती हैं, और जिससे ये बात वाज़े तौर पर साबित हो जाती है कि जिस अवतार का हिंदू इंतजार कर रहे हैं वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, जो कि इस दुनिया के अंदर जलवागर हो चुकी है। और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद
क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे वो तमाम के तमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होंगे। और आज के दौर के हिंदू भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं। अब क़यामत तक आने वाला हर इंसान जो भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा वो मुसलमान करार पाएगा, और जो ईमान न लाएगा वो काफिर करार पाएगा। लेकिन वो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल ही होगा, और क़यामत के दिन उसको हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में ही उठाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या हिंदू भी जन्नत में जाएंगे या नहीं। प्यारे दोस्तों, जन्नत में दाखिल होने का मेयार ईमान को रखा गया है। जो लोग ईमान लेकर आएंगे वही जन्नत में जाएंगे, और जो ईमान ना लाएंगे वो जहन्नम में जाएंगे। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जलवागर हुए तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम तमाम दुनिया तक पहुंचा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और बेशक मैं अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा नबी हूँ। जो भी हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आएगा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाएगा वो जन्नत का मुस्तहिक करार पाएगा, और जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को ठुकरा देगा और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनकी मोहब्बत के अंदर जीना